بھٹی صاحب، پہلے تو یہ کہ صاحب کی آج کی تقریر بھی بڑی ہارڈ ہٹنگ تھی اور خاصی ایگریسو تھی، اور کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی کاؤنٹ ڈاؤن ہوئے ہیں یا بہت کانفیڈنٹ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، میں نے اخبارات میں بہت سی چیزوں پہ سٹوری کی ہے، لیکن یہ حالات نہیں کہ میں ان کی تشریح ادھر کروں۔ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ جو مرضی لب و لہجہ اختیار کرے۔ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، قابل احترام عمران خان صاحب۔ سیاست دانوں کو انہوں نے جو کہا وہ تو ان کی مرضی، لیکن میں اس کو اعتماد نہیں سمجھتا۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ یہ جب آدمی جذبات میں آ جائے اور اپنے کنٹرول پر، اس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہے، تو یہ گفتگو ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ہمارا لیڈر ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان، مجھے ساری باتیں چھوڑے جو انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں فرمائی، شہباز صاحب کے فرمائی، نواز شریف فرمائی، انہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کبھی یہ مسئلہ تھا، لاک ڈاؤن ہو گیا، مگر یہ زنجیر کھل جائے گی۔ زنجیر باندھی کس نے تھی، یہ ایشو ہے۔ کیا انہوں نے خود زنجیر توڑی ہے یا انہوں نے زنجیر کھولی ہے؟ میرا پوری تقریر میں میرا اکثر جملے پہ آ کے ہٹ گیا۔ اس پر میں نے جو عمران خان صاحب کے ارد گرد آج کل قریبی ہیں 3-4 لوگوں سے مطلب پوچھا، میں کہا یار یہ زنجیر، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، وہ آپ کے دور کی فلم ہے تالش کی غالبا، زرکا۔ تو اب مجھے اس لفظ پہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو اس وقت اپوزیشن پہ جتنی مرضی ان سے اختلاف رائے کریں، الفاظوں کا چناؤ بہتر کریں، اس وقت ان کے گھر میں جو آگ لگی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی جماعت میں، انہیں ساتھ ملائیں۔ آج بھی جو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جو محترم عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں پچھلے چند دنوں میں، اور آج بھی جو عثمان بزار سے، سارے کے سارے ہی خلاف ہیں۔ عثمان بزار صاحب نے وزارتیں بھی پیش کی اور اہم ترین آفریں دی۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کیا چھانگا مانگا ہوتا، کیا نہیں ہوتا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وزیر اعظم یہ تو بات ظاہر ہو گئی ہے، عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے سیاست دانوں کے علاوہ کسی اور کی بھی شامت آئے گی۔ اچھا، ذرا سنتے ہیں خان صاحب نے چیدہ جو باتیں کی ہیں، ہم کچھ چیز رکھی ہوئی، سنائیے جی۔ عدم اعتماد اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں جدھر صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے، عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کیا تیاری لگتی ہے آپ کو، کیونکہ جو بظاہر کرائم نظر آتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ بھائی صاحب دیکھیں، ہم مذاق آپ کر لیں اپنی، ہم جمہوریت کا ایک حصہ ہے، ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے یہاں قوانین ہوتے ہیں، ہمارے یہاں وزیر اعظم اکبر بادشاہ مغل اعظم نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا وہ کسی کو پھانسی دے گا، کسی کو معاف کر دے گا، کسی کو سزا دے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹون جو ہے نا، یہ بڑی غیر مناسب ہے۔ 2022 میں چاہے جو مرضی آپ پاکستان کا مذاق اڑائیں گے، ہمارے سیاستدانوں میں وہ میچورٹی نہیں ہے، ہم لوگ لا کے لوگ نہیں ہیں، مگر وزیر اعظم کا یہ کام نہیں کہ میں چھوڑ دوں گا یا میں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم کا کام ہے کہ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق کام کرے۔ 3.5 سال آپ ڈیوٹی باؤنڈ تھے، آپ نے میرے پہ رحم نہیں کرنا تھا، میرے پہ احسان نہیں کرنا تھا۔ 3.5 سال آپ ڈیوٹی باؤنڈ تھے کہ اس ملک میں جس نے قانون کے خلاف کام کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو کٹہرے پہ لے کے جائیں، اس کے لیے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان پہ 2 بڑے شدید پریشر ہیں، 3 شدید پریشر ہیں، بڑی مختصر بات کروں گا۔ سب سے بڑا پریشر اپنی پارٹی ٹوٹ گئی، اس پہ بحث ہی کوئی نہیں ہے، میں لمبا ٹائم نہیں لیتا۔ اتحادی سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا تو ہم بھی گئے۔ اور تیسرا فیئر جو مجھے لگتا ہے پہ بہت زیادہ ان کے سر پہ آ گیا، وہ ان کا جو کیس ہے، غیر ان کی جو فارن فنڈنگ کیس، وہ بھی پریشر آیا فیصل واڈا سے۔ فیصل واڈا کا کیس حالانکہ ریلیٹیولی ان سے بڑا لائٹ تھا، 1 سیکنڈ ہی لگا، انہوں نے فیصلہ کیا جی آپ تاحیات نااہل ہیں۔ تو خان صاحب پہ 3 میرا خیال ہے وہ جو پریشر ہے وہ ان کو اگریشن اور اگریشن کی پالیسی پہ اتر ہے۔ اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب میں کھل کے جی سنائیں۔
जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। ये जंजीर खुल जाएगी। कल सब किसने बांधा था? एक वजीर आजम, चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के, तमाम तर अख्तियारात उनके पास हैं और होने भी चाहिए। इस दौरान कौन सा बड़ा अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम है जिनको इमरान खान साहब के दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ? नवाज शरीफ साहब ले लें, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी साहब, फरियाल साहब, सलब एहसन इकबाल और दीगर। अब ये जंजीर खुल जाएगी और मैं पीछा करूंगा। इससे ज़रा मेरी आप रहनुमाई फरमाएं। आप अल्फाजों से अच्छा खेलते हैं, क्योंकि मैं खेलूंगा तो खेल खराब होगा, क्योंकि मुझे पता है ये और आप चाहते हैं कि मेरा खेल खराब हो जाए तो अड़ा ना हो? नहीं, हाँ, आप जरा लफ्ज़ों को अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना। एक होता है ना आए आपकी तशरीफ सानी कर रखे, देता हूं। एक होता है बै मर भी जा, आए तशरीफ रखे। मैं दोनों भट्टी सूरतों साहब में आपकी बैठने का सानी काम। कर देता हूँ। मुझे इसकी बात ये समझ आ रही है कि जंजीर एक प्रोटोकॉल है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, रियासत का नुमाइंदा हूँ, सबका वज़ीर आज़म हूँ। इसकी ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जब मैं इस ओहदे पे नहीं रहूँगा तो मैं असल इमरान होऊंगा और मैं अपोजिशन वाला होऊंगा, मैं कंटेनर वाला होऊंगा। यही टोन है, मुझे तो ये समझ आ रहा है। आदमी है मलक साहब, आप बरतानिया दौर के हैं। इस वक्त उनको ऑफर देने के लिए आज जो लंडा बाजार लगा हुआ था सीएम ऑफिस में, जितने जो लोग गए हैं ना, उनसे पूछें क्या क्या ऑफर हुई। जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपको कहने पे कोई एक क्लर्क नहीं बदलता। इस शहबाज शरीफ, जब कि ये वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे, इमरान खान साहब, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था अगर मुझे नैब बुलाएगी तो मैं लाखों या हज़ारों बंदे लेके जाऊँगा। अपोजिशन में जाकर मासूम तकरीरों के भट्टी साहब, मैंने अपनी कोई 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म की ज़िंदगी है, पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को ये अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है कि मेरे खिलाफ अदम इत्मीद आई है। अच्छा, फिर मैं फिर आप पॉइंट ही नहीं समझ मैं फिर वो समझने में आज़ाद होने जा रहा हूं। नहीं, इतने वो भोले नहीं है। जिस तरह इक़्तिदार लिया ना, फिर मैं 25 जुलाई से पहले 3 महीने से शुरू हो जाऊँ। कैसे 25 जुलाई 2018 उसको भी छोड़ दें, बहुत एग्रेसिव है, मान लिया, हक है इनका। अगर अब तो फिर ये स्पीकर को कहते सुबह ही बुला, अदम एतमाद 14 दिन तो उन्होंने देने हैं, सुबह ही फैसला करा लेते हैं। कोड़ा वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे, वो मिनिस्टर नहीं बुला लेते हैं इन्फॉर्मेशन साहब कह रहे हैं, लेकिन ये स्पीकर का अख्तियार ये है कि पहले दिन भी बुला सकते हैं और 14 दिन भी। ये सुबह अदम एतमाद बना रहा है ताकि कल रात को इस वक्त तक खेल खत्म हो चुका हो, अदम एतमाद ने काम हो जाए, मान जाए, छुट्टी हो कोई जाए। मेरा क्यों है अल्लाह से दुआ मांगे। पॉइंट तो है छोटा या नहीं? नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट, छोटा नहीं है आपकी खबर से बात। अभी तो कल आई है, अभी तो कल आई, मुमकिन है जल्दी बुला लें। जरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं, वो जो शुक्र अदा कर रहे हैं, मैं तो उस पर अपनी रिमार्क्स हो सकता है बुला लें कल। कहता खुदा का शुक्र कर भाई जिसने ये गाय बनाई। नहीं, पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से बनाया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, स्वाब में लगा तुम्हें। तो ये भी मतलब है कि आप समझते हैं गलत बयानी है ये जो कह रहे हैं वो? नहीं, गलत ये बयानी ऐसे होता है नहीं नहीं। होता। वैसे बकौल जो इन्होंने कानून बनाया उसके मुताबिक तो आसिफ अली जरदारी इन पे केस कर सकता है, मगर असल सवाल ये नहीं है। असल बात ये कि आप अग्रेशन बेच रहे हैं। खान साहब, मुझे लग रहा है कि वो जो उनका वोटर था ना, जो वो अभी 22 साल पीछे चले गए हैं, उनका ख्याल था 90s वाला, क्योंकि मैंने उनको कवर किया एज ए रिपोर्टर जब बिल्कुल नए। ये स्टेटमेंट ऑफ आपके ख्याल में 30 साल जर्नलिज्म में आप मुझे ये बताएं, सेनेट के इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें नोट शोट शुरू लगते हैं? मेरा हाल हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं। इस पे तो आप बड़ी सब समझते हैं माल लगता है, चलता ही है। आपके कायद नवाज शरीफ से छांगा मांगा भूल गए। अब मेरा ख्याल है शायद छांगा मांगा आप भूल गए। ये नोटों की सियासत की खरीदो फरोख्त होती है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक फरमाते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, इन्हें एक बंदे ने कहा कि 15 करोड़ की ऑफर है, जो इनके जहांगीर ग्रुप के नाराज हैं, उनको कौन सी ऑफर है? वो तो बहुत देर पहले के बगावत कर चुके हैं। तो ये जो अरबों रुपए के फंड दे रहे हैं, आज एक अपना वजीर ममलूक को 2 अरब के फंड्स दिए हैं, वो फंड किस वो जो कुछ दे रहे हैं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो मानते नहीं है। भट्टी साहब, वो टैक्स पेयर का पैसा है। सिर्फ जो सीएम ऑफिस में गुफ्तगू हुई है, जो नाराज की, अगर ये गुफ्तगू लीक कर देना तो मैं इनको मान जाऊं। तो मंडी पूरी लगी हुई है मुख्तसर।